Good morning students. Today we are going to learn the remaining part of the portion History Unit 3 Rise of Marathas and Peshwas. Okay, Rise of Marathas and Peshwas. Sahu Maharaja. Shivaji, who is Sahu Maharaja? Shivaji's grandson, Sahu Maharaja. What is the meaning of Sahu? Honest. Sahu is honest. Originally a name given by Aurangzeb to contrast his character with that the Shivaji. Ruled from 1708 to 1749. During the first half of the 18th century, consolidations of royal power was achieved through conferment of royal entailment upon those who served Sahu. அதாவது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா 18வது நூற்றாண்டில் வந்து இந்த சகு முதல் பாதி பகுதியை வந்து அவருடைய அதிகாரத்தை அவர் பகுதியில் வந்து ஒருங்கிணைக்கப்பட்டது. இந்த சகு வந்து அதிகாரப்பூர்வமான உரிமையை வழங்கப்பட்டதன் மூலம் இந்த அதிகார ஒருங்கிணைப்பு செய்யப்பட்டது அப்படிங்கிறாங்க. அதிகாரம் வந்து ஒருங்கிணைப்பு செய்யப்பட்டது. டூரிங் த சகுஸ் 40 years region there was increase in the territory. அப்போது 40 வருஷம் ஆகும்போது நிறைய இடங்கள் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காரு. அண்டர் த மாரத்தா கண்ட்ரோலுக்கு அவருடைய கண்ட்ரோலில் வந்துருச்சு. ஃப்ரம் விச் tribute was regularly extracted more அதாவது centralized and strong state structure also began to take shape. Every household including that of landed household profited from state employment. மிகவும் மையப்படுத்தப்பட்ட வலுவான அரசு கட்டமைப்பு வந்து உருவாக்க பெற்றது. இந்த நிலங்கள்லாம் சொந்தமாக கொண்டிருந்த குடும்பங்கள் ஒவ்வொரு குடும்பமும் அரசு பணியின் மூலம் ஆதாயம் பெற பெற்றன அப்படிங்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து பேஷ்வா. பாலாஜி விஸ்வநாதா began his career as a small revenue official and became Peshwa in 1713. Much against the advice from his close circles, Sahu appointed 20-year-old Viswanatha, eldest son, Yarna Bajra, to occupy the office of Peshwa. Okay. Next one, the Bajrao decided to launch a major Maratha onslaught against the Mughals and the Nizam of Hyderabad. யாரு? பாஜ்ராவோ வரார். என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இந்த பாஜ்ராவோ ஹைதராபாத் நிசாமுக்கு எதிராக மிக பெரும் மாராத்திய இராணுவ நடவடிக்கை மேற்கொண்டார். அடுத்து வந்து இந்த இராணுவம் வந்து அதாவது இராணுவ தளபதிகள் வந்து அதிகாரங்களை தமதாக்கி கொண்டனர். பாரம்பரியமான செல்வாக்கு பெற்றிருந்த இந்த குழு வந்து என்னென்னா தேசூக்குகளை சார்ந்திருக்க அவர் விரும்பவில்லை. பாஜ்ரா வந்து பாருங்கள், பாஜ்ரா ஹைதராபாத் he assumed the power of the commander-in-chief. He was wise in his choice of commanders for these champions. Instead of relying on the traditional elite group, namely என்னென்ன பேர் தேஷ்முக்ஸ், he gave commands to the Gaikwad. ஃபஸ்ட்டு வந்து Gaikwad, Holkar and Sindhya families who had been loyal to the emperors. Sahu, his father Balaji Viswanatha and to him. என்ன சொன்னாங்க? சிந்தியா, ஹோல்கார், கெய்வாட் இந்த குடும்பங்களுக்கு அவர் அதிகாரங்களை வழங்குகிறார். நெக்ஸ்ட் வந்து the prominent Maratha family.
கெய்க்வாட் அட் என்ன பரோடா பரோடா கெய்க்வாட் வந்து வாட் ஆர் த ப்ராமினென்ட் மாரத்தா ஃபேமிலிஸ் அப்படின்னு கேட்டால் யூ கேன் ரைட் திஸ் 5. கெய்க்வாட் அட் பரோடா, போன்சலே அட் நாக்பூர், கோல்கர் அட் இந்தூர், சிந்த் அண்ட் சிந்தியா at Gwalior, Peshwa at Pune. Bajrao proclaimed wars against Malwa and Gujarat and freed them from Mughal dominations. The Mughal army and the troops of the Nizam that intervened on behalf of the Mughals were defeated. Bajrao succeeded in getting the recognition of Sahu as the king of Maharashtra and overlord of the rest of the Deccan, from which the tribute of South and Satmugi could be legally collected by the Maratha officials. Bajrao centralized the physical functions in Pune. This helped to receive the prompt transmissions of tribute from Deccan. The Maratha army, which consists of no more than 5,000 horsemen and no artillery, had been 1,720 had doubles in size. என்ன சொல்கிறாங்க, மாரத்தாருடைய படை வந்து 5000த்துக்கு குறைவான குதிரை வீரர்கள் கொண்டிருந்தாலும் இந்த பீரங்கி படை வந்து அந்த அளவு இல்லை. இதனால் வந்து 1720 வந்து இது 2 மடங்கானது. இது வந்து 2 மடங்காகுது அப்படிங்கிறாங்க. ஓகே, எட் தேவர் நோ மேட்ச், இருந்தாலும் அது வந்து ஒரு 2 பேருக்கும் கரெக்டான மேட்ச் இல்லை. ஃபார் த முகால்ஸ் அண்ட் த நிசாம், த சக்ஸஸ் ஆஃப் மாரத்தாஸ் அகேன்ஸ்ட் த முகால்ஸ் வாஸ் மெயின்லி to the weakness of the latter. பின்னாடி வந்து வீக் ஆயிடுச்சு. The Maratha dominance in the Deccan is also attributed to the quality of Maratha officials and generals who grew up under Sahu and the Peshwa. என்ன ஆகுதுன்னா, இந்த சகுவும் பேஷ்வாவும் கடைசியில் அவர்களுக்கு கீழ் வளர்ந்த மராத்திய அதிகாரங்கள், படை தளபதிகள் அவருடைய குண இயல்புகளுக்கு காரணம் என கூறலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அவருடைய குண அமைப்புகள் அதுதான் காரணம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்களாம். அடுத்து நெக்ஸ்ட் வந்து பாலாஜி பாஜ்ராவோ. வென் பாலாஜி பாஜ்ராவோ வாஸ் த பேஷ்வா எம்பரர் சஹு டெட். எப்போ சஹு இறக்குறாரோ பாலாஜி பேஷ்வா வந்து இறந்தது போக இந்த பேரரசு வந்து என்னென்ன யார்கிட்ட வருது, எ பாசிபிள் சக்சஷன் ஸ்ட்ரகுள் அமாங் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் த ராயல் ஃபேமிலி வாஸ் அவர்டட் தேங்க்ஸ் டு டைம்லி இன்டர்வென்ஷன்ஸ் ஆஃப் பாலாஜி பாஜ்ராவோ. பாலாஜி பாஜ்ராவோ பேஷ்வா வந்து பொறுப்பில் இருந்த போதே அவர் என்ன செய்றாருன்னா இறந்துடுறாரு. அவர் இறந்த பிறகு அந்த வாரிசு உரிமை போட்டி வந்து சரியான நேரத்தில் பாலாஜி பாஜ்ராவின் தலையிட்டதுனால அவர்கிட்ட வந்தது. அவர்கிட்ட தவிர்க்கப்பட்டது, அவர்கிட்ட வரலை. அதனால் இந்த பதவி வந்து போட்டியிட்ட அனைத்து பிரிவினரையும் அழைத்து பேசிய போது தமது நிபந்தனைகளை ஒத்துக்கொள்ள செய்தாராம். மேற்கொண்டு இந்த பூனே நகரமே தலைநகரம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சதாரா என்று முடிவு செய்தாங்க. அந்த பூனையை அனைத்து அதிகாரங்களும் இந்த பேஷ்வாவிடம் கொடுக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அனைத்து அதிகாரங்களும் பேஷ்வாவிடம் கொடுக்கப்பட்டது. ஆல் பவர் அண்டு அத்தாரிட்டி வாஸ் நவ் கான்சன்ட்ரேட்டட் இன் த பேஷ்வா. அனைத்து அதிகாரம் பேஷ்வாவிடம் கொடுக்கப்பட்டுச்சுனால பாலாஜி பாஜ்ராவ் நவ் கமாண்டட் an army of paid soldiers. The Maratha peasant warrior band was reconfigured and its run came to an end. Maratha soldiers were not permitted now to retire from battlefield each year for the purposes of cultivating their land. Soldiers were required to live in fort and towns far away from
their home, far away from their home. அதாவது என்ன சொல்கிறாங்க, இந்த மாரத்தா விவசாயி போர் வீரர்களின் காலம் முடிவுக்கு கொண்டு வரப்பட்ட போது ஊதியம் வழங்கப்பட்ட வீரர்களை கொண்ட படைக்கு தற்போது பாலாஜி பாஜ்ராவோ தலைமை ஏற்கிறாரு. அந்த மராத்திய வீரர்கள் ஒவ்வொரு ஆண்டும் போர்க்களத்திலிருந்து தங்கள் நிலங்களின் வேளாண் பகுதிகளுக்காக சென்று வருவதற்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்டது. விவசாயிகள்லாம் வேலைக்கு போயிட்டு வரணும்ல, அந்த விவசாயிக்கிற நேரத்தில் கேட்டதுக்கு அந்த மறுக்கப்பட்டன. இந்த போர்க்களத்திற்கு எளிதில் சென்று வருவதற்கு தங்கள் வசிப்பிடத்தை அவங்க இருக்கிற இடத்துலேருந்து கோட்டைகளிலேயோ நகரங்களிலேயோ வாழ அவங்களுக்கு வசதியெல்லாம் செய்து கொடுத்தாங்க. இதில் என்ன சொல்கிறாங்க, காலாட்படை குதிரைப்படை வீரர்களுக்கான பயிற்சிகள் வேறு அவங்களுக்கு வழங்கப்பட்டதாம். பெரிய பீரங்கிகள் மராத்திய அதிகாரிகளின் கீழ் இருந்தன. பெரிய பெரிய பீரங்கிகள் மராத்திய அதிகாரி கீழ் இருந்தன. இந்த மாதிரி இருக்கும்போது பெரும்பாலும் போர்த்துகீசியர், பிரெஞ்சுக்காரர்கள், ஆங்கிலேயர்கள் இங்கே அந்த இதில் அமர்த்தப்பட்டிருந்தன அப்படிங்கிறாங்க. இதில் அமர்த்தப்பட்டிருந்தன. நெக்ஸ்ட் டூரிங் த பீரியட் ஆஃப் த பேஷ்வா பாலாஜி பாஜ்ராவோ த நார்தன் ஃப்ரன்டியர் ஆஃப் த மாரத்தா ஸ்டேட் வேர் rapidly touching Rajasthan, Delhi and the Punjab. At some point, the Maratha tributary regime extended itself to within 50 miles of the Delhi. எவ்வளோ தூரம் டெல்லியிலேருந்து 50 miles. The Marathas raised from Nagpur against Bihar, Bengal and Odisha. Notwithstanding the conflicting between the Marathas and the Nizam over Karnataka, Tamil, Kannada and Telugu, the region were effectively brought under the control of Marathas. இது எல்லாமே மாரத்தாவுடைய கண்ட்ரோலுக்கு வந்துருச்சு. Between 1745 and 1751, plundering expeditions were launched yearly by the Maratha chieftain ரகுஜி போன்சலே. என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இந்த கன்னடா, தமிழ், தெலுங்கு இந்த இடங்கள்லாம் மராத்தியர் கட்டுப்பாட்டு கீழ் கொண்டு வந்துட்டாங்க. 1745 1751 இடைப்பட்ட காலத்தில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் மராத்திய தளபதி ரகு பான்சலே அப்படின்னு சொல்கிற தலைமையில் என்ன நடக்குதுன்னா, அங்கே இந்த கொள்ளையடிப்பதை நோக்கமாகவே கொண்டு அவங்க அங்கே படையெடுக்கிறாங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் மாரத்தா அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்ஸ் அண்டர் பேஷ்வா. அதாவது என்ன சொல்கிறாங்க, பேஷ்வார்களின் கீழ் மாரத்திய நிர்வாகம் எப்படி இருந்தது அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க. ஓகேயா, த ரெவன்யூ அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் பேஷ்வா வாஸ் headed by a key official called the காமவிஸ்தர்ங்கிறாங்க. அதாவது பேஷ்வாக்களின் வருவாய்த்துறை நிர்வாகம் காமவிஸ்து என்னும் முக்கிய அதிகாரிகளை கொண்டு இருந்தது அப்படிங்கிறாங்க. அவர்கள் அதிகாரிகள் கொண்டு இருந்தது. he was appointed by the பேஷ்வா. அவங்க யார் கையில் கொடுத்துருக்காங்க, பேஷ்வார் தான் பணியமர்த்தப்பட்டார். பேஷ்வாவத்தை பணியமர்த்த அவங்க கையில் கொடுத்துருக்கார், பேஷ்வா கையில். He was empowered to maintain a small body of soldiers to police the administrative area from where tribute or tax had to be collected. A small staff of clerks and servants were employed to maintain the revenue records. These records were randomly checked by the office of the Peshwa. The contract for revenue collections was actioned annual after the revenue for a particularly place was estimated by the Peshwas. Civil servant based on previous years yield. A prospective tax or revenue collector who owned the contract was expected to have a reputation for wealth and property. He was required to pay
a portion of the whole of the anticipated revenue one third to one half, either out of his own wealth or from the money borrowed from bankers, judging from the ledger of correspondence and account books. It is evident that the Peshwa were keen and accurate record keeping. The Peshwa regimes look distinctly modern in comparison with the Mughals, to whose fall they contributed military. அதாவது என்ன சொல்கிறாங்க, பேசுவா வந்து இந்த வருவாய்த்துறையில் சில எழுத்தர்களும் பணியாளர்களும் பணியமர்த்தப்பட்டனன்னு சொல்கிறாங்க. இந்த ஆவணங்கள் எல்லாம் அதாவது இங்கொன்று அங்கொன்றாக சரிபார்த்தது. இந்த வருவாய் வசூலிக்கப்பட்டாங்க இல்லையா, அந்த ஒப்பந்தம் வந்து என்னாச்சுன்னா வருடம் ஒரு முறை வந்து ஏலம் விடப்பட்டன. அதே மாதிரி ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியிலிருந்து பெறப்பட்ட வருமானத்தின் அடிப்படையில் இந்த ஆண்டு வசூல் செய்யப்பட வேண்டியதாக இருந்தது. அந்த மாதிரி செய்யப்பட்ட அந்த பேஷ்வாவின் அதிகாரிகளாலான நிர்ணயம் அங்கே வசூலிக்கப்பட்டது, நிர்ணயத்தில் வந்து ஒப்படைக்கப்பட்டது. இந்த ஏலம் நடத்தப்பட்ட ஏலத்தில் வெற்றி பெற்ற எதிர்கால வாய்ப்பினை வந்து பயன்படுத்தி வரி அல்லது வருவாய் வசூலிப்பாளர் சொத்துக்கள் உடையவர்களாக நேர்மையானவர்களாக இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதேமாதிரி மொத்த வசூல் தொகையில் மூன்றில் ஒரு பகுதி வந்து முதல் சரி பாதி வரை அவர் முதலில் செலுத்திட வேண்டும். முதல்ல அவர் செலுத்திடணும். அந்த செலுத்தப்பட்ட அந்த சொந்த பணத்திலிருந்தோ அல்லது செலுத்தாமல் வட்டிக்கு கடன் தருவதோரிடமிருந்தோ இந்த கடன் வந்து பெற்று கட்ட வேண்டும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதே மாதிரி ஆவணங்கள் துல்லியமாக பராமரிப்பதில் பேஷ்வாக்கள் கவனமுடன் இருந்தாகலாம். ஆவணங்களை துல்லியமாக பராமரிப்பதில் பேஷ்வாக்கள் வந்து கவனமாக இருந்திருக்காங்க. அதே மாதிரி இந்த முகலாயர்களோடு ஒப்பிடுகையில் இந்த பேஷ்வாக்கள் ஆட்சி வந்து நவீனமயமாக இருந்தது அப்படிங்கிறது தெளிவாக தெரிகிறதாம். இராணுவ ரீதியாக பங்களிப்பு செய்வதற்கு பேஷ்வாக்கள் தான் நல்லா சிறப்பாக செய்தாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அடுத்து மராத்தியர்களின் வீழ்ச்சி பாருங்கள். The imperial movement of the Marathas sadly entered at Panipat near Delhi in 1761. The Marathas' attempt to extend their domination beyond Punjab was checked by the king of the Afghans, Ahmad Shah Abdali. Abdali invaded 8 times before finally marching into Delhi. The Marathas were now divided among several commanders who approached the battle with different tactics. Artillery decided the battle in January 1761. The mobile artillery of the Afghans provide lethal against both Maratha cavalry and infantry. The Maratha army was shattered and the surviving man took 6 months to return to Maharashtra from Panipat to report the tragedy. By then, Maratha supremacy over the subcontinent was effectively over. அதாவது என்ன சொல்கிறாங்க, மராத்தியர்கள் வந்து குறுகிய கால பேரரசாக பானிப்பட்டில் முடிந்தது. அதாவது பஞ்சாபை கடந்து தங்கள் ஆட்சி பரப்பை பெருசாக விரிவாக்கம் செய்தபோது மராத்தியர்கள் செய்ய முயற்சித்த போது ஆப்கானிஸ்தானின் அரசர் அகமது ஷா அப்தலி அப்படிங்கிறபோது அதை தடுக்கிறாரு. அந்த அப்தலி இறுதியாக டெல்லியில் மீது படையெடுக்கிறாரு. அப்படி இருக்கும்போது 8 முறை படையெடுத்துள்ளாங்க. தளபதிகள் பலரின் கீழ் பிரிந்திருந்த மராத்திய படையினர் வந்து பல வகையான தந்திரங்களுடன் போரை அணுகினர். 1761 வந்து நடைபெற்ற 3ஆம் பானிப்பட்டு போரை பீரங்கி படைகள் தீர்மானித்தன.
அதாவது பீரங்கி படைகள் தான் அதை தாக்கியது. அந்த இது ஆப்கானியர்களின் இடம் விட்டு இடம் நகர்ந்து செல்லக்கூடிய பீரங்கி படைகள் மராத்திய காலாட்படையினரையும் குதிரைப்படையினரையும் கொன்று குவித்திருச்சு. காலாட்படையினரும் குதிரைப்படையினரையும் கொன்று வீழ்த்தியது. இப்போ என்னாச்சுன்னா, தப்பி பிழைத்த மராத்திய வீரர்கள் யாருன்னா, பானிபட்டிலிருந்து மகாராஷ்டிரா திரும்பி நடந்ததை எல்லாம் சொல்கிறாங்க. அப்படி சொல்லும்போது 6 மாத காலமானது. இந்த நேரத்தில் துணை கண்டத்தின் மீதான மராத்தியர்களின் ஆதிக்கம் முடிவுக்கு வந்தது. தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ். காட் பிளஸ் யூ.